امام حسین علیہ السلام مکے سے کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہی آپ کو رستے میں ہی حضرت مسلم بن عقیل کے شہادت کی خبر ملتی ہے کہ کوفے والوں نے آپ کے سفیر کا ساتھ چھوڑ دیا اور حضرت مسلم کو دارالامارہ کی چھت سے گرا کے شہید کر دیا۔ اس وقت امام حسین کوفے اور مکے کے درمیان سفر کر رہے ہوتے ہیں اور یزید کا یہ حکم عبید اللہ ابن زیاد تک آ پہنچتا ہے کہ امام حسین کو کوفے پہنچنے نہیں دینا اور رستے میں ہی نواسہ رسول کو قتل کر دینا ہے اور رسول اللہ کی بیٹیوں کو قید کر کے میرے دربار تک پہنچانا ہے۔ بس ابن زیاد فوج کو تیار کرتا ہے اور اس فوج کا سپہ سالار حر ابن رہائی کو بناتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جاؤ حسین کو ڈھونڈو، حسین کو کوفے پہنچنے نہیں دینا اور جہاں حسین ملے اس سے یزید کی بیعت لینا اور اگر بیعت سے انکار کرے تو اس کا سر کاٹ کے ان کی بیٹیوں اور بہنوں کو قیدی کر کے شام کی طرف لے کے جانا ہے۔ اور ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ امام حسین کو صحرا میں ڈھونڈتا رہتا ہے، بس اتنی دیر میں دور سے دیکھے کہ امام حسین کا قافلہ آ رہا ہے۔ بس حر اور اس کے سپاہی دوڑتے ہوئے امام حسین کے قافلے کو چاروں طرف گھیر لیتے ہیں اور حضرت حر گھوڑے سے اتر کے امام حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑتے ہیں۔ امام حسین یہ فرماتے ہیں، اے حر کیا چاہتے ہو کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے؟ حضرت حر نظریں جھکا لیتے ہیں اور دست ادب سے کہتے ہیں، اے حسین تیری ماں کی عظمت بہت بڑی ہے اور میں تیری والدہ کے لیے کچھ کہنے کی اوقات نہیں رکھتا۔ امام حسین مسکراتے ہیں اور جناب عباس سے کہتے ہیں، اے عباس حر کے ہونٹ خشک ہیں اور اس کے تمام سپاہی پیاسے ہیں، ان کے جانور بھی پیاسے لگ رہے ہیں، عباس اپنی مشق سے ان سب کو پانی پلا۔ جناب عباس حر اور ان کے ساتھیوں کو سپاہیوں کو پانی پلاتے ہیں، جیسے ہی پانی پی کے وہ بس کرتے ہیں تو باقی پانی ان کے جانوروں کو پلاتے ہیں۔ حضرت حر نے جیسے ہی امام حسین کا یہ اخلاق دیکھا تو آپ امام حسین کے پاس آ کے عرض کرنے لگتے ہیں، اے نواسہ رسول، یزید اور اس کے ساتھی آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے کہیں دور چلے جائیں۔ امام حسین حضرت حر کو دیکھ کے اپنے قافلے سے کہتے ہیں، چلو اس جگہ سے دور چلتے ہیں۔ بس جیسے ہی اس بات کا علم ابن زیاد کو ہوتا ہے کہ حر تو امام حسین کے ساتھ نرمی کر رہا ہے تو آپ عمر بن سعد کے ساتھ 80,000 کا لشکر بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حر آج سے اس فوج کا سپہ سالار نہیں بلکہ عمر بن سعد ہے۔ اور وہاں امام حسین بیابان میں چلتے چلتے ایک جگہ ایسی پہنچتے ہیں جہاں آپ کا ذوالجناح چلنا بند کر دیتا ہے۔ امام حسین اپنے گھوڑے کی خاموشی کو دیکھ کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور عباس سے کہتے ہیں، جا عباس پوچھ یہ جگہ کون سی ہے؟ وہاں کے لوگ کہتے ہیں، اس ریگستان کا پرانا نام نینوا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس ریگستان میں کوئی بھی آج تک نہیں رک سکا کیونکہ یہ کرب کی زمین ہے اور اس کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ جیسے ہی امام حسین نے کربلا سنا تو آپ فرمانے لگے، اس زمین کا جو مالک ہے اس کو بلایا جائے۔ آپ اس زمین کربلا کی منہ مانگی قیمت اس کو دیتے ہیں اور اس زمین کا نام جاگیر علی اکبر رکھتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اپنی اپنی سواریوں سے اتر جاؤ، ہمیں یہیں قیام کرنا ہے اور یہیں اپنے بچوں کو اور اپنی جانوں کو اللہ کے دین پہ قربان کرنا ہے۔ بس خیام لگائے جاتے ہیں۔ جناب عباس نہر فرات کے قریب تمام بیبیوں اور اہل بیت کے خیام لگاتے ہیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں عمر بن سعد 80,000 کا لشکر لے کے اسی کربلا آ پہنچتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے حسین ہم آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے جب تک آپ یزید کی بیعت نہیں کرتے۔ امام حسین مسکرا کے فرماتے ہیں، اے عمر بن سعد تو جا کے اپنے یزید تک یہ پیغام پہنچا لے کہ ہزاروں حسین اللہ کے دین پہ قربان، وہ مجھے تو قتل کر سکتا ہے لیکن میرے خون کی ایک ایک بوند پھر بھی اللہ کے دین کی گواہی دیتی رہے گی۔ بس فوج امام حسین کے لشکر کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ 1 سے 2 دن گزرتے ہیں تو ابن زیاد یہ سوچتا ہے کہ اتنے دن ہو گئے، حسین نے ابھی تک بیعت کیوں نہیں کی اور نہ ہی حسین کو شہید کیا گیا۔
शिमर कहता है, उमर बिन साद, हो सकता है हुसैन को कत्ल करने में नरमी करे, तो मुझे भी सिपह सालार बना के करबला भेज, ताकि अगर उमर बिन साद इमाम हुसैन को कत्ल करने में देर करे तो मैं ये काम अंजाम दे दूं। बस कूफे के बचे हुए सिपाही शिमर के साथ इब्ने ज़ियाद भेजता है और ये कहता है, अगर उमर बिन साद इमाम हुसैन के साथ नरमी करे तो ऐ शिमर, तू इमाम हुसैन और उसकी औलाद को कत्ल करना। बस जैसे ही शिमर करबला तक आ पहुंचता है, उमर बिन साद को देखे कि वो खामोश खड़ा है और आले मोहम्मद के ख़याम दरिया पे लगे हुए हैं। शिमर आके कहता है, जब तक पानी आले मोहम्मद के साथ है ये कभी बैत नहीं करेंगे और उनको कमजोर करना नामुमकिन है। इनके ख़याम दरिया से हटाते हैं। जब प्यास की शिद्दत इनको तड़पाएगी, भूख की शिद्दत इनको परेशान करेगी, तब ये यजीद की बैत करेंगे और ये कमजोर पड़ जाएंगे और उनको शहीद करना आसान होगा। बस तमाम सिपाही इस बात पे मुत्तफिक होते हैं और इमाम हुसैन तक ये पैगाम पहुंचता है। जनाब अब्बास को जलाल आता है और आप तलवार को नियाम से निकाल के कहते हैं कि कौन है जिसकी ये हिम्मत कि इमाम हुसैन के ख़याम को हाथ लगाए। इमाम हुसैन जनाब अब्बास के कांधे पे हाथ रख के फरमाते हैं, ऐ अब्बास, ये सब्र का इम्तिहान है, शुजाअत का नहीं। जाओ अपने हाथों से ख़याम को यहाँ से निकालो। हम दरिया से दूर अपने ख़याम लगाते हैं, क्योंकि अगर हम ख़याम अभी नहीं निकालेंगे तो शायद दुनिया ये समझे कि हुसैन ने पानी के लिए जंग की। मैं तमाम मुसलमानों और आने वाली नस्लों के लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को बचाना है। बस जनाब अब्बास, अली अकबर और दूसरे असहाब ख़याम को दरियाए फरात के किनारे से निकालते हैं और थोड़े से फासले पे नस्ब कर देते हैं। बस जैसे ही 7 मुहर्रम का सूरज तुलू होता है तो शिमर और उमर बिन साद अपने सिपाहियों को ये कहते हैं कि हुसैन और उसके साथियों का पानी बंद कर लो, ताकि इनके बच्चे प्यास से तड़पने लगे। बस इमाम हुसैन के ख़याम में बच्चों के रोने की आवाज बुलंद होती है। अलतश अलतश की सदाएं बुलंद होती हैं। ये अलतश की सदाएं उस हुर के कानों तक आ पहुंचती हैं जिसने सबसे पहले इमाम हुसैन का रास्ता रोका। वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और रोता रहता है कि ये कितने जालिम हैं जो रसूल अल्लाह के बच्चों को प्यासा रख रहे हैं। बस उमर बिन साद और शिमर कहते हैं कि 9 मुहर्रम को जंग तमाम करते हैं और इमाम हुसैन और उनके साथियों को कत्ल करके उनकी बहनों और बेटियों को कैदी बनाते हैं। जैसे ही इस बात का इल्म इमाम हुसैन को होता है तो आप जनाब अब्बास से कहते हैं, ऐ अब्बास, जा उमर बिन साद से कह दे कि हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए दे दे, ताकि हम शब आशूर अल्लाह की इबादत करें। फिर 10 मुहर्रम के दिन जो उनको करना है वो ये कर लें। ये बात जैसे ही उन सिपाहियों के कानों तक पहुंचती है तो वो जोर जोर से हंसते हैं और ये कहते हैं, ये तो और अच्छा हुआ, हुसैन और उनका खानदान एक रात और पानी के लिए तड़पेगा। इमाम हुसैन अपने अजीज व अकारिब को एक खेमे में जमा करते हैं और खुतबा देते हैं कि ऐ लोगों, इन लोगों की जंग तो मुझसे है, ये मुझे कल सुबह कत्ल कर देंगे। मैं तुम सबसे बैत को उठाता हूँ, जाओ अपने अपने वतन वापस चले जाओ, रोजे महशर में तुम्हारी जन्नत का जामिन हूँ। सब मौला हुसैन के चाहने वाले इधर उधर देखना शुरू करते हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरे साथियों, शायद तुम्हें आंखों की शर्म ने मारा है। अब्बास, चिराग बुझाओ ताकि ये अंधेरे में चले जाएं। जनाब अब्बास जैसे ही चिराग बुझाते हैं तो इमाम हुसैन तलवारों की आवाज सुनते हैं। कुछ ही देर के बाद जब इमाम हुसैन हुक्म फरमाते हैं कि ऐ अब्बास, चिराग फिर से जलाओ। अब जैसे ही चिराग जलता है, इमाम हुसैन क्या देखें कि तमाम सिपाही अपनी आंखों से आंसू बहा के अपनी तलवारों को गर्दन पे रख के कहते हैं कि ऐ हुसैन, कैसे हो सकता है इन जालिमों के बीच में आपको तन्हा छोड़ के चले जाएं। अगर आज हम चले गए तो रोजे महशर आपकी वालदा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल अलैहा को क्या मुंह दिखाएंगे। इमाम हुसैन अल्लाह की दरबार में फरियाद बुलंद करते हैं कि ऐ अल्लाह, जैसे मेरे साथी हैं ऐसे साथी आज तक किसी को न मिले, न मेरे बाबा को मिले, न मेरे भाई को मिले। और वहाँ हजरत हुर पूरी रात रोता रहता है कि इमाम हुसैन को कल शहीद किया जाएगा, मैं जनाब सैयदा को क्या मुंह दिखाऊंगा। बस जैसे ही सुबह का सूरज तुलू होता है, अली अकबर अजान देते हैं, फौजे यजीद इमाम हुसैन पर
फजर की नमाज में ही हमला कर देती है। इमाम हुसैन के चंद साथी उस हमले को रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे ही नमाज खत्म होती है तो हजरत हुर अपनी आंखों पे पट्टी बांध के, अपने हाथों को रस्सियों से बांध के अपने बेटों से कहता है, मुझे अपने मौला के पास लेके चलो ताकि मैं उनके कदमों पे गिर के अपनी माफी मांग लूं। बस जनाब हुर इमाम हुसैन की खिदमत में आते हैं। इमाम हुसैन जनाब हुर को सीने से लगाते हैं और कहते हैं, ऐ हुर, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, जा चला जा। जनाब हुर कहते हैं, ऐ मौला, मैं कैसे जाऊं? ये जालिम आपको शहीद करना चाहते हैं, आपसे पहले मैं शहादत का जाम पीऊंगा। और हजरत हुर के बेटे कहने लगे कि हम भी अपने बाबा के साथ अपने मौला के कदमों पे कुर्बान होंगे। बस जनाब हुर के बेटे मैदान में आते हैं और काफी मुकाबला करने के बाद शहादत का जाम पीते हैं। फिर जनाब हुर मैदान में आके सिपाहियों से कहता है, ऐ लोगो, पहचानो, मैं हुर हूँ, वो जो तुम्हारी फौज का सिपह सालार हुआ करता था। तौबा करो, अभी भी वक्त है, ये नवासा रसूल है, इसको कत्ल करना दुनिया का बदतरीन अमल होगा। कयामत तक तुम लानती बन जाओगे। डरो अल्लाह के अजाब से। ये यजीद का सोना माल दुनिया कब तक तुम्हारे काम आएगा? बस वो फौज हंसती रहती है, जनाब हुर पे हमला करती है। काफी देर लड़ने के बाद जनाब हुर घोड़े की जी से जमीन पे आ जाते हैं। आप जख्मों से चूर होते हैं। इमाम हुसैन आपकी लाश पे आते हैं और बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का वो रुमाल जो इमाम हुसैन को उनकी वालिदा ने दिया था, आप उनके सर पे बांधते हैं और फरमाते हैं, ऐ हुर, तू जन्नत में मेरे साथ होगा।